المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے ماہ رمضان اور قرآن کریم۔ ماہ رمضان مبارک کے روزے دراصل ایک عظیم الشان نعمت پر تشکر کا اظہار ہے۔ وہ نعمت ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی بے مثال کتاب الہی کا نزول، جس کی وجہ سے رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور دیگر مہینوں پر اسے فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یا گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا بالکل نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ اس لحاظ سے قرآن اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ رمضان مبارک میں اس کا نازل ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ فرمانا اور بکثرت قرآن کی تلاوت کرنا۔ چنانچہ ہم ماہ رمضان میں دیکھتے ہیں کہ نماز تراویح میں اور الگ سے بکثرت اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رمضان اور قرآن کو اس طور پر بھی مناسبت حاصل ہے کہ یہ دونوں روز قیامت بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا: اے پروردگار، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے اور خواہش پوری کرنے سے باز رکھا۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے باز رکھا، تو آپ میری اس کے لیے شفاعت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قرآن اور رمضان کی ایک اہم مشترک خصوصیت تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزوں کی فرضیت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ غرض رمضان اور روزے کے بنیادی مقاصد میں تقوی مشترک ہے۔ اس طرح قرآن کریم کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک حرف پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کلام پاک کی تلاوت اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے اور اسے پڑھنا اور سننا دونوں کار ثواب ہے۔ اس کی ایک ایک آیت پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے
मगर यह भी हकीकत है कि इसका फ़हम, इसमें गौर व तदब्बर और उस पर अमल पैरा होना नहायत ज़रूरी है। यही नुज़ूल कुरान का मंशा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। यह बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाजिल फरमाया है कि लोग उसकी आयतों पर गौर करें और अक्लमंद उसे नसीहत हासिल करें। सामिन इकराम, कुरान मजीद तमाम इंसानों को तामीरी और मस्बत अफकार की दावत देता है। इस कायनात की तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल इंसान है, वही इसका हकदार है कि कुरान करीम में गौर व तदब्बर से काम ले। इसलिए कुरान के मुखातिब तमाम इंसान है, उसका मुखातिब सिर्फ मुसलमानों को करार देना सही नहीं है। यह कुरान की आयत हुदल लिन्नास तमाम लोगों के लिए हिदायत है, इसके सरासर खिलाफ है। कुरान आम लोगों को दुनिया की तख्लीक और उसके निज़ाम में गौर व फिक्र की दावत देता है। आज लोग एक निसाबी किताब को कितनी अहमियत देते हैं और उनके बच्चे ठीक से समझ लें, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हत्ता कि स्कूल और कॉलेज के बाद अलग से कोचिंग सेंटर का नज़्म कर दिया जाता है ताकि मज़ीद उनमें गहराई पैदा हो और वह स्कूल के इम्तिहान में कामयाब हो जाए। मगर वो इस बात पर कभी गौर नहीं करते कि अल्लाह ताला की नाजिल करदा और हमेशा काम आने वाली मुक़द्दस किताब, जिसमें निज़ाम ज़िंदगी का राज मुज़मर है और जो दुनिया के तमाम मसाइल का हल पेश करता है, वह किन तालीमात पर मुश्तमिल है, वह कभी उसकी ज़ुबान को सीखने की कोशिश नहीं करते और न उसमें गहराई से काम लेना चाहते हैं और शिकायत करते हैं कि कुरान हमारी ज़ुबान में नहीं, इसलिए हम उसे समझ नहीं सकते और समझने की कोशिश भी नहीं करते, बल्कि ज़ुबान के नामानुस होने का उज़्र करते हुए उसे यूं ही बालाए ताक रख देते हैं, जो किसी भी तरह दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला का इरशाद है, वक़ाल रसूल या रब इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। और रसूल कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब किसी जगह कुरान की तिलावत की जाती है तो उसके सामने तीन तरह के लोग होते हैं। एक वह जो कुरान की आयत को गौर से सुनते हैं और उनका दिलो दिमाग उन्हें समझने में लग जाता है। ऐसे लोग जिंदा दिल और साहिब बसीरत हैं। उनके लिए कुरान नसीहत है जिसे वह अपनी ज़िंदगी में ढाल कर अल्लाह की खुशनुदी तलाश करते हैं। दूसरे वह लोग हैं जो कुरान को समझ तो सकते हैं मगर उसका दिलो दिमाग हाजिर नहीं होता। तीसरे वह जो ना कुरान को गौर से सुनते हैं और ना उसमें गौर व तदब्बर से काम लेते हैं, वह अंधे और बहरे लोग हैं। आम लोगों के जहनों में ये ख्याल पैदा कर दिया गया है कि फ़हम कुरान सिर्फ उलमा का काम है, आम लोगों का नहीं, मगर ये ख्याल बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला ने तो ऐसी कोई तखसीस नहीं की, बल्कि सराहत की है कि कुरान का नुज़ूल तमाम लोगों के लिए है। बाद मुफस्सिरीन कुरान को समझने और उसे अपनी ज़िंदगी में ढालने के लिए एक आम फहम मिसाल बयान करते हैं कि बताइए, अगर कोई शख्स बीमार हो और इल्म तिब की कोई किताब लेकर पढ़ने बैठ जाए और यह ख्याल करे कि महज इस किताब को पढ़ लेने से बीमारी दूर हो जाएगी, तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या आप नहीं कहेंगे कि उसे पागल खाने भेजो, इसका दिमाग ख़राब हो गया है? मगर शाफ़ी मुतलक ने जो किताब आपके अमराज का इलाज करने के लिए भेजा है, उसके साथ आपका यही बर्ताव है। आप उसको पढ़ते हैं और ये ख्याल करते हैं कि बस उसको पढ़ लेने से तमाम अमराज दूर हो जाएंगे। इसकी हिदायत पर अमल करने की ज़रूरत नहीं, ना उन चीज़ों से परहेज़ की ज़रूरत है जिनको यह मुदिर बतला रही है। फिर आप खुद अपने ऊपर भी वही हुक्म क्यों नहीं लगाते जो उस शख्स पर लगाते हैं जो बीमारी दूर करने के लिए सिर्फ इल्म तिब की किताब पढ़ लेने को काफ़ी समझता है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तदब्बुर कुरान और उस पर अमल के सिलसिले में गफलत का खदशा ज़ाहिर करते हुए फरमाया,
کہ ہم لوگوں پر قرآن کا حفظ کرنا مشکل جبکہ اس پر عمل کرنا آسان ہے، اور ہمارے بعد لوگوں پر قرآن کا حفظ کرنا آسان ہوگا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ سامعین کرام، قرآن جو کہ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اگر اسے سمجھ کر نہیں پڑھا گیا اور غور و فکر نہیں کیا گیا تو اس پر عمل مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ عام انسانوں کی رسوائی اور ذلت کی بات ہوگی کہ ان کے پاس دین و دنیا کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، پھر بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات، بها كم أبصروا سبل النجاة، فضجوا بالشهادة ناطقين، فضجوا بالشهادة ناطقين.